morning. So today the topic is about presidential reference. Okay. So in recent days, have you ever come across this word? Newspaper? Yeah. Right. Yeah, regarding a state of Tamil Nadu versus governor of Tamil Nadu. Okay, right. So recently, like this whole month, like lot of time you can see in the newspaper, this word occurs repeatedly. Okay, so the presidential reference na enna first. Okay, first we will see what is presidential reference. Then we will see why it is arised. Okay, then we will see the regarding, like the current happenings regarding this presidential reference. Okay, so first of all, a presidential reference comes under Article 143 of the Indian Constitution. 143 of the Indian Constitution. Okay, so presidential reference na enna அப்படினா சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப பிரசிடென்ட் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு லால சில क्वेश्चंस இருக்கு, இல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்ல ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கு அப்படினா அதை கிளாரிஃபை பண்ணணும் இல்லையா, அந்த கிளாரிஃபிகேஷனை பிரசிடென்ட் வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் அனுப்புவாங்க. எங்களுக்கு இது வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணி சொல்லுங்க, இல்ல சம்டைம்ஸ் ஃபார் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ். ஓகே, இதுக்காக அனுப்புவாங்க. ஓகே, ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு அதை ரெடி பண்ணி தருவாங்க. அதுதான் பிரசிடென்ஷியல் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் ஹேஸ் டூ கிளாஸஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். Okay, so first class is on advisory opinion. Okay, so regarding your president will arise questions regarding facts or laws. ஓகேங்களா, லாவோ ஃபேக்டோ அது என்னன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கறது ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகேங்களா, அண்ட் இட் இஸ் அட்வைசரி நாட் பைண்டிங். ஓகேங்களா, ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு பதில் சொல்லுவாங்க. அண்ட் the other thing is, like Supreme Court has one more discretion that whether it can accept it or it can deny it. Okay, so இப்போ பிரசிடென்ட் வந்துட்டு கொடுத்தாலும், பிரசிடென்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்றதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஓகேங்களா, இஃப் இட் இஸ் ஓகே டு லைக் ஒன்லி ஆஃப் பப்ளிக் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வந்துட்டு பப்ளிக்கு வந்துட்டு ரொம்ப எமர்ஜென்சியானது, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா மட்டும்தான் அதை எடுத்துப்பாங்க. Okay, and Supreme Court has the right to deny that also if it is inappropriate. Okay, so that is first clause. Okay, regarding the laws and facts. Okay, then second clause is about interpretation of your old treaties or pre-constitutional treaties before the arrival of the constitution, or other agreements made by government of India with any other state or with any other country also. Okay, pre-constitutional treaties, interpretation of pre-constitutional treaties, agreements, pre-constitutional treaties, agreements with the state, like center with the state or between the states or like other countries also. Okay, so இது ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னாலும் கேட்டுக்கலாம். And the thing is, it is advisory and not binding. Okay, and court has a right to reject it also, reject the proposal itself. Okay, இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? ரைட். ஸோ why it is arised, இப்போ ஏன் இந்த presidential reference வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, like recently we had a case. Okay, Tamil Nadu, state of Tamil Nadu versus governor of Tamil Nadu. Okay, state of Tamil Nadu versus governor of Tamil Nadu. So you all know the issue. Like state legislature வந்துட்டு உங்களுக்கு bill வந்துட்டு பாஸ் பண்ணி அனுப்புவாங்க, and governor didn't give the assent. ஓகேவா, and prolonged delay in giving assent, what leads to this case to be taken up in the high court. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு ஹை கோர்ட் போயிட்டு then it will go to supreme court. ஓகே, ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் இதுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ இந்த வந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு பிரசிடென்ட் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல நீங்க இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க, இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு அரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால தான் அது நியூஸ்ல வந்துச்சு. ஓகேயா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஸ்ல வந்துட்டு என்ன நடந்துச்சு, என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் we should know what is article 200. Article 200 and Article 201. Okay, so first of all, how we pass a bill? ஒரு பில்லு நம்ம பாஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல பில்லு பாஸ் ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறமா, லெஜிஸ்லேச்சர்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா it goes to the governor. So governor has to give assent. Generally this is the procedure. Okay, and what are the powers governor has regarding giving assent to the bill? ஓகேங்களா, that comes under Article 200. ஓகேங்களா, so இது ஃபுல்லா completely related to state legislature. Okay, so governor உடைய powers என்ன? Okay, so either governor can give assent. Okay,
or he can withhold the assent and send it for reconsideration. Okay, so withhold the assent. So withhold in the sense like he can return the assent for reconsideration. ஓகேங்களா, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு திரும்பவும் அனுப்பிச்சு இது ஓகேயா ஓகே இல்லையா இதெல்லாம் கொஞ்சம் இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்றது. ஓகேங்களா, அது திரும்பவும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு அனுப்புவாங்க. ஓகே, then one more thing he have is reserve it for the president. Okay, okay, these are the power he has. ஓகேங்களா, அவரால அப்சல்யூட் வீட்டோ கிடையாது. ஓகேங்களா, அப்சல்யூட் வீட்டோ in the sense completely rejecting it. ஓகேவா, அதுதான் அப்சல்யூட் வீட்டோ. நம்ம வந்துட்டு யூஎன்எஸ்சி பாக்குறப்ப கூட வீட்டோ பவர் இருக்கு 5 நேஷன்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா, which means ஒரு நேஷன் வந்துட்டு நோனு ஓட் போட்டாலும் அதை பாஸ் பண்ண முடியாது. இட் கான்ட் பிகம் அ ஆக்ட். அதேதான் இங்கேயும். இஃப் கவர்னர் ஹேஸ் அப்சல்யூட் வீட்டோ, இஃப் ஹி கிவ்ஸ் an absolute veto, then it can't become an act. ஓகேங்களா, பில்லாவே தான் இருக்கும், ஆக்டா என்னைக்குமே மாறாது. பட் இன் ஆர் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் we don't have absolute veto regarding governor. ஓகேங்களா, ஸோ கவர்னர் என்னதான் பண்ணலாம், ரிட்டர்ன் பண்ணலாம், இல்லை ரிசர்வ் பண்ணலாம் அண்ட் அசன்ட் கொடுக்கலாம். இன் த கேஸ் இஃப் ஹி இஸ் ரிட்டர்னிங் டு த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர், திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேவா, அண்ட் இப்போ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் என்ன பண்றாங்க, அகைன் அதே பில்ல எந்த ஆல்டரேஷன்ஸுமே இல்லாம இஃப் தே ஆர் பாசிங் இட் அகைன், ஓகேங்களா, தென் ஹி ஹேவ் டு கிவ் த அசன்ட். ஓகே, அசன்ட் இஸ் மஸ்ட். ஓகே, ஸோ இன் போத் த கேசஸ் அசன்ட் இஸ் மஸ்ட். ஸோ இது யாருக்கு ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, டு த பிரசிடென்ட். ஸோ பிரசிடென்ட் கீழே ஒரு பில்லு போச்சு அப்படின்னா either he can give the assent or he can withhold the bill for indefinite period. ஓகேங்களா, சைனே போடாம அதை வச்சுட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் இருந்தது என்ன அப்படின்னா இந்த வித் ஹோல்டுன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த வித் ஹோல்டுக்கு எவ்வளோ பீரியட் கவர்னர் ஹேஸ் டு வித் ஹோல்ட் அப்படிங்கிறது ரூல்ஸ்ல கிடையாது. லைக் there is no mention of the period of time that a governor can withhold an assent to a bill in the constitution itself. Okay, there is no definite period. ஓகேங்களா, கான்ஸ்டிடியூஷன்ல கிடையாது. அண்ட் ரிகார்டிங் டு பிரசிடென்ட்ஸ் ஆல்சோ சேம். ஓகேங்களா, எவ்வளோ நாள் அவங்க வச்சுட்டு இருக்கணும்ன்றதே கிடையாது. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் வித் ஹோல்டிங் அசன்ட் ஃபார் அ பில் ஃபார் அ ப்ரொலாங்டு டைம் லைக் 3 years 4 years நீங்க வந்துட்டு அந்த பில்லை பாஸே பண்ணாம சைனே பண்ணாம வச்சுட்டு இருந்தீங்க, இட் இஸ் நியர்லி லைக் அண்ட் ரிஜெக்டிங் இட் இல்லையா, அதுக்கு பேரு தான் பாக்கெட் வீட்டோ. ஓகே, யூ நோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் போத் த வீட்டோஸ், ரைட்? ஸோ பாக்கெட் வீட்டோ மீன்ஸ் indefinitely you are holding a or indefinitely you are delaying the assent of a bill. ஓகேங்களா, withhold பண்றீங்க ஆனா assent கொடுக்காம ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க, that is nearly equal to a pocket veto. Absolute veto means you are completely rejecting it, that is absolute veto. ஓகேயா, இது ரெண்டும் டிஃபரன்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ இதுல வந்துட்டு என்ன பிரச்சனையாச்சு அப்படின்னா, இங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல இருந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருந்து அனுப்பிச்ச சில பில்ஸை கவர்னர் பாஸ் பண்ணல, ஒன் கேஸ். And the second thing what they did is they again passed the bill when he didn't return it back. ஓகேங்களா, கவர்னர் கிட்டக்க ஒரு பில்லு இருக்கு, அந்த பில்ல கவர்னர் ரிட்டர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க திரும்பவும் அதை அனுப்பிச்சாங்கன்னா அது he have to give the assent. பட் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் அசியூம் ஏ பில். ஓகேங்களா, you have a bill and it is with the governor now. ஓகேங்களா, இப்போ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் என்ன பண்றாங்கன்னா சேம் ஏ பில் now it is with the governor, but they are passing the same a bill, okay, again to the governor. Okay, now the question is whether it is considered like you are returning and you are sending it back. அந்த கான்செப்ட்ல நம்ம எடுத்துக்கறணுமா? ஓகேங்களா, அதாவது ஒரு பில்ல கவர்னருக்கு அனுப்பிச்சு கவர்னர் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சாரு, அதுக்கப்புறம் அதே பில்லை நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த ரீகன்சிடரேஷன்லாம் வருது. ஓகேங்களா, ரிட்டர்ன் த பில் அண்ட் ரீகன்சிடரேஷன். இப்போ ஏற்கனவே அனுப்பிச்ச பில் கவர்னர்ட்ட தான் இருக்கு, அஸ்யூம் திஸ் இஸ் பி பில். ஓகேங்களா, புது பில் பட் சேம் இதுல இருக்க எல்லாமே அதுல அப்படியே தான் இருக்கு. ஓகேங்களா, அகைன் நீங்க அனுப்புறீங்க, இப்போ இதை புது பில்லா கன்சிடர் பண்றதா இல்ல இப்போ நீங்க அனுப்பிச்சிட்டு ரிட்டர்ன் அனுப்புறோம் இல்லையா அந்த பில்லா கன்சிடர் பண்றதா? ஓகேங்களா, தீஸ் क्वेश्चंस ஆர் ரைஸ்ட். ஓகே, ஸோ இதுல வந்துட்டு கோர்ட் கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன? ஓகே, ஸோ த கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வாஸ் ஹோல்டிங் அ பில், ஓகேங்களா, இன்டெஃபினிட்லி இஸ் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல். ஓகே, so indefinite holding of a bill is unconstitutional அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேங்களா, then second thing is you see like article 200 is related to governor. ஓகேங்களா, and article 201 is related to giving assent or taking action on state legislature bills. இப்போ பிரசிடென்ட்க்கு கவர்னர் அனுப்பிச்சிருக்காரு இல்லையா பில், அந்த பில் ரிலேட்டடா ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறது மட்டும்தான் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஆர்டிகல் 201. ஓகே, ஸோ 201 both related to state legislature bills. புரிஞ்சிருச்சா?
ஸோ 200 வந்து கவர்னரோட பவர், 201 பிரசிடென்ட்டோட பவர். ஓகே, ஸோ பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணலாம்? ஓகேங்களா, ஆர்டிகல் 201 கீழே பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணலாம்? either he can give an assent or withhold it. ஓகேங்களா, withhold it for a considerable period. அவங்க வந்து indefinite periodக்கு withhold பண்ணிக்கலாம். ஓகே, not like absolute rejection, he can withhold the bill. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த பவர்ஸ் யாருக்கு இருக்கு? பிரசிடென்ட்டுக்கு இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கேம் அண்டர் த கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ 3 கொஸ்டின் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஒன்னு கவர்னர் அனுப்பிச்ச பில்ல இன்டெஃபினைட் ஹோல்டிங், பிரசிடென்ட் அனுப்பிச்ச பில்ல இன்டெஃபினைட் ஹோல்டிங், அண்ட் தேர்ட் ஒன் ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்ச பில் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ரிட்டர்னே அனுப்பாம அதே பில்ல திரும்பவும் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரிட்டர்னுக்கு ஈக்குவலா? இந்த 3 கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு. Okay, so first thing they said it is unconstitutional to hold a bill for a prolonged period. Okay, indefinite period அப்படினு சொல்லிட்டாங்க. Okay, then next thing is if you are when it is the bill is with the governor, okayங்களா, still he didn't give the assent, he is withholding, and if you are again passing it in the state legislature, then it is considered as returning of the bill. okayங்களா, அதாவது செகண்ட் டைம் நீங்க அனுப்புறீங்க இல்லையா, ரிட்டர்ன் பண்ணி அதே தான் இப்பயும். ஓகேங்களா, அத கவர்னர் ரிட்டர்ன் பண்ணனேனாலும் கூட ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல செகண்ட் டைம் அதே பில்ல பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கவர்னர் ஹேஸ் டு கிவ் அசென்ட். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்? ஓகேங்களா, ரிட்டர்ன் பண்ண பில்ல வந்துட்டு அந்த இடத்துல பவர் இல்லாம போகுது. ஆமா, so see the thing is basics of democracy like our Indian constitution என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு the governor has to act in the aid and advice of the council of ministers. ஓகேங்களா, அவங்க எஸ்னா எஸ், அவங்க நோனா நோ. ஓகேங்களா, he can't act on his own discretion. ஓகே, அதுதான் பேசிக்ஸ். ஸோ அந்த கேஸ்ல அதை வந்துட்டு பேஸா வச்சுதான் இந்த ரூலிங்ஸே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேயா, ஸோ செகண்ட் டைம் அனுப்பிச்சாங்க, செகண்ட் டைம் அதே பில் பிரசிடென்ட் கிட்ட இருக்கிறப்பயே இங்க பாஸ் பண்ணாங்கனாலும் அது என்னதான் he have to give the assent அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ செகண்ட் டைம் பாசிங் இட். பிரசிடென்ட் கிடையாது, கவர்னருக்கு மட்டும். only it's regarding to governor. okay okay then yeah, they also mentioned time frame. indefinitely இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப டைம் ஃப்ரேம் இல்லையா, so they have set a time frame. okay, so time frame பாத்தீங்க அப்படின்னா either he have to give an assent. so அந்த அசென்ட் வந்து அனுப்பிச்சு உடனே கொடுக்கணும்லாம் கிடையாது, he can take his time. okay, so அந்த அசென்ட் கொடுக்கிறதுக்கும் டைம் வந்து 1 month. okay, or if he needs to pass it to president, he also needs 1 month of time. அதாவது அந்த 1 month டைம் குள்ள ஒன்னு என்ன பண்ணணும், அசென்ட் கொடுத்துருக்கணும், அப்படி இல்லாட்டி பிரசிடென்ட்க்கு ரிசர்வ் பண்ணிருக்கணும். ஓகேவா, சோ இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். அண்ட் செகண்ட் கேஸ், இன் கேஸ் அவர் வந்துட்டு வித்ஹோல்ட் பண்றாரு அப்படின்னா எத்தனை நாள் பண்ணலாம், எத்தனை மாசம் பண்ணலாம் அப்படின்னா he can do it for 3 months. ஓகே, 3 months அவர் வச்சுக்கலாம். அப்ப 3 monthsக்கு அப்புறம் என்னதான் பண்ணி ஆகணும், he have to sign it. ஓகேங்களா, அசென்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு அனுப்புறதா இருந்தாலும் அதே தான். ஓகேங்களா, இப்போ இன் கேஸ் 3 months, இப்போ இந்த 3 monthsன்ற கேட்டகரி வந்து வித் ஹோல்ட் பண்றதுக்குன்னு வந்துருச்சா. ஸோ ஜென்ரலா எதுக்கு வித் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப பீரியடு அந்த பில்லு வந்துட்டு ஒன்னு ஏதாவது நம்மளுக்கு பிடிக்கல, கான்ட்ரரியா இருக்குதுன்றதுக்காக. ஸோ இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் கான்ட்ரரி, ஓகேங்களா, கான்ட்ரரி டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, சாரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட், okay, then he can withhold the bill for 3 months. வச்சுக்கலாம். then 3 months அப்புறமா என்ன பண்ணணும், he have to send it, he have to give the assent, or if he is sending it back, ஓகேங்களா, ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சு விடுறாருன்னு வச்சுப்போம், 3 months அப்புறமா again he is sending it back. ஸோ ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சாரு அப்படின்னா இப்போ அவங்க பாஸ் பண்ணுவாங்கல்ல ஒரு பில்லு, அதே பில்ல ஆல்டர் பண்ணியோ ஆல்டர் பண்ணாமையோ திரும்பவும் அவங்க அனுப்புவாங்க இல்லையா. ஸோ அப்படி அவங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் வந்துட்டு திரும்பவும் அந்த பில்ல கவர்னருக்கு அனுப்புறப்போ he have to give the assent within 1 month. புரிஞ்சா? ஓகேவா, சோ ரிசர்வ் பண்ணி பிரசிடென்ட்க்கு அனுப்புறதா இருந்தா 1 month குள்ள அந்த ஆக்ஷன் எடுத்துக்கணும், இல்ல அசென்ட் கொடுக்கறதா அந்த 1 month குள்ள ஆக்ஷன் எடுத்துக்கணும்.
இல்ல if he feels that it is contrary to his ideas opinions ஓகேங்களா then he can hold it for 3 months hold பண்ணிட்டு 3 months க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் either he need to give the assent he need to send it back or again if the state government is sending it back to the governor then he have to give the assent within 1 month ஓகேங்களா சோ இந்த டைம் செகண்ட் டைம் ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பில் வர்றப்ப பிரசிடென்ட்க்கு ரிசர்வ் பண்றேன்னு பண்ண கூடாது ஓகேயா you understand it right so this is regarding this and they have also mentioned the time frame for president also okay so இது வந்து related to governor and related to president so president க்கு 3 months time கொடுத்திருக்காங்க okay so இங்க இருந்து ரிசர்வ் ஆகுற பில் பிரசிடென்ட் கிட்ட போகுது and president has 3 months of time to take action on that bill ஓகேங்களா so இந்த இடத்துல தெளிவா வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணலாம்ன்றது கிடையாது இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல so either maximum he needs to give assent to the bill ஓகேவா ரைட் so இதுவும் அதே தான் உங்களுக்கு குறிக்குது so நமக்கு indefinite அதாவது பாக்கெட் வீட்டோ மட்டும் தான் இருக்கு indefinite ஹோல்டிங் பண்றது மூலமா தான் நம்ம வீட்டோ கொடுக்குறோம் so இதெல்லாம் டைம் ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணது மூலமா what we can understand that maximum possibilities they have to give assent to a bill ஓகேங்களா அது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரே பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் பிரசிடென்ட்டுக்கும் கவர்னருக்கும் அதே தான் அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரூலிங் கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா so these are the things regarding Supreme Court judgment okay see we answered all the questions we have answered all the questions right time frame president okay right so இதெல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா like our Draupadi Murmu she has raised the question like whether regarding like executive actions இல்லையா இதெல்லாமேவோ so whether judiciary have the power to take or suggest things regarding setting time limit for executives action ஓகேங்களா so executives எடுக்கக்கூடிய ஆக்ஷனை எப்படி பண்ணணும் எந்த டைம்ல பண்ணணும் டைம் ஃப்ரேம் அண்ட் மேனர்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆர் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் யுவர் கவர்னர் பிரசிடென்ட் அதை சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு பண்ணலாமா okay whether Supreme Court has the power to do this set the manners for how the executive should behave அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் எழுப்பியிருக்காங்க ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எழுப்பியிருக்காங்க தென் டைம் ஃப்ரேம் வெதர் இட் இஸ் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆர் நாட் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் எழுப்பியிருக்காங்க ஓகே see she has raised a question she has never done a review petition ஓகேங்களா இப்போ ஜெனரலாவேவும் will come to it okay so this is what reference is different ஓகேங்களா அப்பீல் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா அப்பீல் is different so generally we have lower court ஓகேவா lower courtல இருந்து அடுத்து வந்து இது ஹை கோர்ட்டுக்கு போகும் then it goes to supreme court so அப்பீல் பண்றது ஓகேங்களா இப்போ இங்க ஒரு ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுப்பாங்க அதை அப்பீல் பண்ணி நம்ம ஹை கோர்ட் போவோம் இங்க ஒரு ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம அப்பீல் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட் போவோம் and சுப்ரீம் கோர்ட்லயே லாஸ்டா ஒரு ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப என்ன பண்றது சப்போஸ் இது திரும்பியும் நம்ம மாத்தணும் அப்பீல் பண்ணணும்னா எங்க போறது then only it comes review petition ஓகேங்களா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரிவ்யூ பெட்டிஷன் போடுவோம் so சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்குள்ள kindly review your judgment அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது ஓகேங்களா ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா ரிவ்யூ பெட்டிஷன் போட்டோம் அப்படின்னா okay then if the court rejects your review petition then you can go for curative petition so that is the last appeal curative petition ஓகேங்களா லாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அப்பீல் அதுதான் ஓகே ஸோ அந்த இதை வந்துட்டு கோர்ட் வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ ஜட்மெண்ட் மாத்துறதுக்கோ இல்லை மாத்தாம இருக்கிறதுக்கோ டிசிஷன் இஸ் அப் டு த சுப்ரீம் கோர்ட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த அப்பீல் பண்றதோடைய முறை ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க யார் கொடுத்தா சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்துட்டாங்க ரைட்டா ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்தாச்சு இப்போ இதை என்னென்ன கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது நம்ம இதை ரிவ்யூ பெட்டிஷனாவோ கியூரேட்டிவ் பெட்டிஷனாவோ கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா மீன்ஸ் ஜட்மெண்ட்டை திருப்பி வந்துட்டு மாத்துறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது ஓகேங்களா திஸ் இஸ் ஒன்லி கொஸ்டினிங் ஓகேங்களா கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சரிங் டு தட் ஓகேங்களா பை த சுப்ரீம் கோர்ட் அவ்வளவுதான் பிரசிடென்ட் கொஸ்டின் எழுப்புறாங்க டவுட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை கிளாரிஃபை பண்ணி தராங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அவ்வளவுதானே தவிர திஸ் இஸ் நாட் அன் அப்பீல் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்துட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அப்பீல் இன் டிஸ்கைஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா டிஸ்கைஸ்னா என்னது வேடம் தரிக்கிறது ரைட்டா ஸோ அப்பீல் இன் டிஸ்கைஸ் மீன்ஸ் இது வந்துட்டு அப்பீல் பண்றதையே வந்துட்டு வித்தியாசமான மேனர்ல பண்ணியிருக்காங்க so now we have already said under article 143 supreme court has the power to accept it or reject ஓகேங்களா இல்ல deny the presidential reference இல்லையா so இப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா supreme court you please reject it அதை அக்செப்ட் பண்ணாதீங்க அந்த டேர்ம் என்ன சொல்றாங்க அதுக்கு அப்படின்னா மெயின்டைனபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்றது அதாவது அந்த கேஸை நான் அக்செப்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்றேன் ஓகேங்களா
ஸோ டோன்ட் மெயின்டைன் த presidential reference. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெயின்டைனபிலிட்டின்னு தான் வரும். ஓகே, ஸோ மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்போஸ் பண்றாங்க. ஓகே, பிரசிடென்ட்டோ இல்லை யூனியன் கவர்மெண்ட்டோ என்ன பண்றாங்க, இதை அக்செப்ட் பண்ணுங்க, இதை ரெஃபர் பண்ணி சொல்லுங்க, நாங்க வந்து ரிவ்யூ பெட்டிஷன் போட கிடையாது, நாங்க ஜட்மெண்ட் மாத்த சொல்லல, இது என்னன்னு தான் கேட்கிறோம், இதை கிளாரிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனியன் கவர்மெண்ட்டும் பிரசிடென்ட்டும் கேட்கறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இப்போ கான்ட்ரவர்சி போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ரீசெண்டாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஐ திங்க் 2-3 days பேக், ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, தே ஹேவ் அக்ரீட். ஓகேங்களா? ஸோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஹேவ் அக்ரீட் இட். ஓகே, அக்ரி பண்ணி இதை நாங்கள் வந்துட்டு எடுக்கிறோம். ஓகேவா? பட் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கிறோம்னு சொல்ல கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஹியரிங் நடக்க போகுது. ஐ மீன்ஸ் இதை எடுத்துக்கலாமா வேணாமான்னு டிசைட் பண்றது இருக்கு இல்லையா, அதுக்கே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹியரிங் நடக்க போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ அகைன் இன் August 9 or 10 it will start. ஓகே, ஸோ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும்னா, ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்களுடைய எவிடன்சஸை வந்துட்டு வைக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ இது வந்துட்டு நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும், இதை எடுத்துக்கிறணும் அப்படின்றதுக்கு யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்களோட எவிடன்ஸ் சப்மிட் பண்ணணும். அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் வந்துட்டு நீட் டு சப்மிட் தயர் எவிடன்ஸ் ஆர் தே நீட் டு ஆர்கியூ வை கோர்ட் ஷுட் நாட் மெயின்டைன் திஸ். ஓகேங்களா? ஏன் இதை வந்துட்டு கோர்ட் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றத ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஆர்கியூ பண்ணணும். இந்த சைட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்களுடைய வியூஸை வந்துட்டு, ஓகேங்களா, இதை ஏன் எடுக்கணுன்றதுக்கான வியூஸை வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணணும். இதுக்கப்புறமா தான் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு அதை எடுக்குதா இல்லையான்றதே தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இட்செல்ஃப் டேக் அரௌண்ட் 1 month. ஸோ September 10 வரைக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது இல்லையா, இதெல்லாம் போகும். அதுக்கப்புறமா தான் பிரசிடென்ஷியல் ரெஃபரன்ஸை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி then they will do research and everything and they will give the judgment later. ஓகேங்களா? so they will clarify the questions later. ஓகேங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? கிளியரா? Right, so that's it for presidential reference. Okay, thank you.